السلام علیکم. ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا, میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور ایڈریس کیا تھا, لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. اور بے غیرتی کی انتہا. خدا کی قسم, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانی ہی کرا کے گئے تھے کہ صحابی رسول, ہم زلف پیغمبر, کاتب الوحی, امت کے ماموں, کے اندر پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. لو جی نہیں منجی ٹھوکر لگی جائے. اذہن العرب, رسالت مآب کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے یہ نہ ہاتھ پایا کرو, منو چھیڑ دیو تسی کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے, ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے. 2812 تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. سارے جنوں انس مل جاؤ, مرے زندہ, انہاں گلاں دے جواب دو. بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا, ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی, تمہاری ٹٹی نکل جاتی. سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے FIR کرائی ہے. وہ تواڈے وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی ساڈے اگے اللہ دے فضل نال فیل نے علمی توڑ دے, تسی تے شے ہی کوئی نہیں ہو. یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. پر قانون خاموش ہے, کنٹرول, آئین خاموش ہے, کنٹرول, قانون حرکت میں نہیں آتا. کیوں؟ اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے, حرامک کام ہے. اوے تھوڑا کے لینا دینا اہل بیت نال نہ سوئے تو اہل بیت دے دشمنوں, ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو. ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعارف ہی آ کے اس امت کو ہم نے کروایا. تم لوگوں نے تو ایک ماموں کی تعریف اور اس کے نام کے اوپر جلسے کر کے اور نعرہ لگاتے تھے حق چار یار کا, اور اندر بات ہوتی تھی سیاست معاویہ زندہ باد کی. فراڈ مچا کے رکھا. صحابہ کرام کہنا چھوڑو بھائی, 3 بندے ہیں, ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں, ہم انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, صحابہ بھی مانتے ہیں, ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. لیکن 3 بندوں کے پیچھے آپ 1 لاکھ صحابہ کرام کہ جن کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, ان کے بارے میں ہم پہ بلیم لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہیں. صحابہ کرام کا مشن تو ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. سائبر کرائم والو, تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے, ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے. نہیں نہیں بتائیے کیا کر لیں گے. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہمارے کامن ہیں, سانجے ہیں, ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے. اچھا بتاتے ہیں تجھے. مسلم شریف میں حدیث ہے 6220 کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد ابن ابی وقاص کو, اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر آگے سے حضرت علی کے 3 فضائل سنائے تھے, اور سٹارٹ میں کہ انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا, کبھی سب و شتم نہیں کروں گا. 3 باتیں میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے ایسی سنی ہیں. پھر انہوں نے 3 فضیلتیں بتائیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی کو جھنڈا دیا خیبر کا, ٹھیک ہے. اور تیسری آیت مبالغہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مولا علی, حسن حسین اور فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور عیسائیوں سے مباہلے کے لیے پہنچے اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 فضیلتیں سعد ابن ابی وقاص نے گروائیں. ان کا کہ یہ 3 فضیلتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے بڑی کافی تھی, سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. تو علی کو میں کیسے برا کہوں جس کے پاس 3 فضیلتیں موجود ہیں. تو اس پہ امام نبوی نے پتہ کیا کہا ہے, یہ جو آج کل ناسبی جو جواب دے رہے ہیں یہ نبوی نے ان کو سکھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے ہیں, مجھے وہ مطلب آپ فضائل سنائیں تاکہ میں بھی وہ فضائل بیان کروں. ہائے ہائے کڈی کہانی بڑھائی. تو پھر میں نے جواب دیا تھا کہ کہانی ہوتی ہے, چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. اس کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن معاویہ وہاں رہے مدینہ شریف میں, حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. جب حضرت سعد ابن وقاص نے ان کو ڈانٹا تو وہ ڈانٹا اسی پہ تھا. اور ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے جو البانی صاحب اس کو صحیح کہتے ہیں, زبیر علی صاحب اختلاف کرتے ہیں. بال البانی کے ماننے والوں کے لیے تو اس میں ہے کہ حضرت سعد غصے میں آئے اور کہا تو اس شخص کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے لیے یہ فضیلتیں. انہوں نے ایک چوتھی فضیلت بتائی, من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا, میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے. میں تھوڑا زخم چھلاں گا
चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह। अब दोनों भाई जो है ना गले लग के रो, अब मिल बैठ के ना। खुसूसन वो तबका जो इसको मानने वाला है या इसके चैनल को लाइक किए हुए है, इसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है, बस फॉलो किए हुए, उन्हें कहता हूं। मैंने कहा हजरत मुआविया को बकवास कर रहा है कि शुक्र कर मैं उस वक्त हूं नहीं, तो ये सख्त लहजा नहीं है। ओ मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा, इंशाल्लाह रखने लगा, शायद इधर तू जवाब देना है। टाइम क़यामत तक क्या जुर्रत करो, तो मैं भी इसे कहता हूँ शुक्र कर उस वक्त मैं तेरे सामने नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहां से हो और तुम्हें मैं घुसाता कहां हूं जहां से तुम आए हो। इधरो भाई तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो। फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, और अगर कोई एक ग्रोह दूसरे के साथ ज्यादती पर उतरा हो, फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, फिर जो ज्यादती कर रहा है ना ग्रोह, उसके खिलाफ तुम दूसरे ग्रोह के साथ मिलकर क़िताल करो, यहां तक कि वो भी अल्लाह के हुक्म के तहत आ जाए। यानी फिर आप तलवार मुसलमान के खिलाफ भी उठा सकते हैं अगर वो बगावत पे उतरा हो। यही वो आयात हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट में सैयदना अली ने जो है वो तलवार उठाई थी जंग जमल और सिफ़ीन के अंदर, कि चूंकि उन्होंने बगावत की थी अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, तो कुरान का हुक्म है कि अगर कोई ग्रोह बागी हो जाए तो फिर उसके खिलाफ क़िताल करना, यहां तक कि वो आमादा हो जाए इताअत के ऊपर। सही बुखारी से है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7100 कि सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के मिंबर पर चढ़े और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे हसन इब्न अली को बिठाया और खुद दूसरी सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा दिया और कहा कि लोगों, सैयदा आयशा, तलहा और जुबैर बसरा की तरफ रवाना हो चुके हैं मक्के से निकलकर, और अल्लाह की कसम आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अम्मार इब्न यासिर ने एहतराम नहीं जाने दिया, क्या कहा? दुनिया में भी बीवी है तुम्हारे नबी की और आखिरत में भी, यानी जन्नती औरत है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। अंदाजा करें। उम्मे सलमा, उनसे मुतालिक हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4628, जिसे इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफकत की, कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, उसका नाम था अबू साबित। वो कहता है कि मैं जंगे जमल में सैयदना अली का साथी था, और जब मैं लड़ाई के लिए मैदान अमल में उतरा तो सामने मैंने जब सैयदा आयशा को देखा तो मैं घबरा गया कि नबी की बीवी है, फिर सैयदना अली इस तरफ थे, यहां पे भी सैयदना अली है, तो मैं जो है वो उस वक्त दोगलेपन का शिकार इस एतबार से हो गया कि दिल इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया। तो कहते हैं फिर मैंने नमाज का वक्त आया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो फिर जोहर की नमाज के बाद अल्लाह ने मेरा दिल जो है ना इस तरफ मजबूत कर दिया कि अली ही हक पर है। तो बहरहाल हमने जंग की, हम जीत गए। उसके बाद ये फिर उम्मे सलमा के पास मदीना शरीफ में आए, उम्मे सलमा को आकर सलाम किया और अपना तारुफ करवाया कि मैं अबू ज़र गफ़ारी का गुलाम हूं। अबू ज़र गफ़ारी तो फिर मौला अली के साथियों में से थे, शियाने अली में से थे, यानी वो शिया पॉलिटिकल टर्म में मैं कह रहा हूं, फिरकों वाली टर्म में नहीं। आज हम अहले सुन्नत अपने आप को शियाने अली समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत, वो नासबी वाले अहले सुन्नत नहीं। तो इन्होंने आके उम्मे सलमा को कहा कि मैं अबू ज़र गफ़ारी का गुलाम हूं। तो उम्मे सलमा ने कहा मैं तुम्हें खाना शाना बना के देती हूं। उन्होंने कहा मैं खाने की गर्ज से नहीं आया, मैंने सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी दूं। तो फिर उम्मे सलमा ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं जंगे जमल में से वापस आया हूं। तो पूछा कि अच्छा ये बताओ, अब हज़रत उम्मे सलमा जरा सुने, राज़दार रसूल हैं वो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे सलमा कहती हैं कि अच्छा जब लोगों की अपनी अपनी राय थी, कोई अली के साथ था, कोई आयशा के साथ था, तू किसके साथ था? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह के वक्त तो अली के साथ था, फिर मेरे दिल में वसवसा आया जब मैंने आयशा को सामने देखा कि पता नहीं वो हक में या ये हक पे, फिर मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने मेरा दिल मजबूत किया और मैं अली के साथ रहा यहां तक कि अल्लाह ने हमें फतह दी। तो उम्मे सलमा ने कहा अबू साबित तूने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं रसूलुल्लाह की बीवी ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि अली और कुरान, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, कुरान और अली क़यामत तक साथ रहेंगे, यहां तक कि हौज़े कौसर पे आकर मुझे मिलेंगे। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है क़यामत तक के लिए। एक कहते हैं जनाब जंगा हो चुकी है, ए भाई क़यामत तक जंगे जमल सिफीन नरवान डिस्कस होगी भाई। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के मनाकिब के ऊपर जो किताब लिखी गई, उर्दू में भी उसका काफी सारा हिस्सा आ चुका है, हम दोनों इंशाल्लाह रेफरेंसेस लगा देंगे। उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जानते हो कि अहले शाम हमसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? तो शागिर्दों ने कहा मालूम नहीं। तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में होते तो हजरत मुआविया इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ हजरत अली की हिमायत में क़िताल करते, जंग लड़ते, ज़ाहिर कुरान का हुक्म पूरा करते।